નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતા વારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ આપણે ધોરણ 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં કાવ્ય નંબર 5 ધરતી કી શાન એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા છે એ કરીશું. અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે 2 લેક્ચરમાં કાવ્યનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોયા, અભ્યાસના પ્રશ્નો જોયા. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ જોશું. ચાલો હવે બધાએ પોતપોતાની ચોપડીમાં સ્વાધ્યાય છે એ કાઢી રાખ્યો છે. સાથે પેન્સિલ લેતા જજો અથવા તો પેનથી તમે લખતા જજો. સ્વાધ્યાયની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, મનુષ્ય ક્યા ક્યા કર સકતા હૈ? મનુષ્ય શું શું કરી શકે છે? તો એની અંદર આવશે, मनुष्य पहाड़ पर्वत को तोड़ सकता है व नदियों का प्रवाह बदल सकता है, मिट्टी में से अमृत निकाल सकता है और धरती को आकाश से जोड़ सकता है. હું ફરીવાર છે એનો જવાબ બોલું છું. મનુષ્ય ક્યા ક્યા કર સકતા હૈ? તો મનુષ્ય છે એ પહાડ પર્વતને તોડી શકે છે. પહાડ पर्वत को लो लखाई गयो तो ऊपर नो शू पहाड़ पर्वत को तोड़ सकता है पछी वह नदियों का प्रवाह बदल सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है और धरती को आकाश से जोड़ सकता है. बीजो प्रश्न है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य युग का आह्वान कैसे करता है? तो मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति से युग का आह्वान कर सकता है. मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति से युग का आह्वान कर सकता है. एनी पछीनो त्रीजो प्रश्न है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो एनो जवाब लखवानो छे, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले, अहींया सुधीनुं आम नाम लखी राखवानुं. मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो पापों का प्रलय रुक सकता है, पापों का प्रलय रुक सकता है, पशुता दूर हो सकती है. मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो पापों का प्रलय रुक सकता है और पशुता दूर हो सकती है. हवे एनी पछी बीजो प्रश्न है, उचित जोड़ मिलाए. हवे साची जोड़ने आपणे मेळववानी छे. तो अहींया हूँ मेळवुं छुं, तमे तमारी चोपड़ीनी अंदर पेन्सिलथी करता जजो. मनुष्य की आत्मा में, तो एनो जवाब आवशे स्वयं भगवान है. त्रीजो एनो जवाब शुं आवशे? त्रीजो, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है. मनुष्य के नयनों में क्या है? तो एनो जवाब आवशे मनुष्य के नयनों में ज्वाल है. पछी छे, मनुष्य की भ्रुकुटी में तो क्या है? तो मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. एनी पछी छे, मनुष्य की वाणी में तो युग का आह्वान है. पछी मनुष्य की छाती में
महाकाल है। चलो हवे तमारा बधाईने पण जोड़ाई गया हशे। हवे एनी पछीनो प्रश्न नंबर 3 छे अने आपणे जोईए तो त्रीजा नंबरना प्रश्न अंदर आपणे कह्युं छे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने राइट की निशानी कीजिए, एटले के साचानी निशानी करवानी छे। मनुष्य चाहे तो 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 कालको तो शुं आवशे? तो एमां पहेलुं आवशे कालको भी थांभ ले, तो एनी नीचे करवानी छे तमारे। मनुष्य चाहे तो धरती को, तो बीजामां शुं आवशे? अंबर से जोड़ दे। तीजो प्रश्न है मनुष्य चाहे तो मुख को भी माटी से, मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया बदल दे। शुं आवशे? तो कि अमृत निचोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। हवे एनी पछीनो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलू है, पहलू तमने आपेलू है कि धरती तो आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं एनु वाक्य है। तो अमृत, अमृत शब्दनो अर्थ थाय सॉरी विरुद्धार्थी, तो अमृत शब्दनो अर्थ थाय जहर। शुं थाय? जहर। पहला आपणे एना विरुद्धार्थी शब्द है ए बधा लखी नाखीए। जहर, तो एनु पछी वाक्य है ए लखीए तो शंकर भगवान जहर पी गए थे। विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે દેવતાઓએ અને દાનવોએ સમુદ્ર મંથન કર્યું ત્યારે એમાંથી 14 રત્નો નીકળ્યા હતા અને એના પછી એની અંદરથી ઝેર પણ નીકળ્યું હતું। તો બધા જ દેવતાઓ સારા સારા રત્નો છે દેવતાઓ અને દાનવો લઈ ગયા। હવે છેલ્લે નીકળ્યું ઝેર એટલે કે વિષ, તો એને તો કોઈ લઈ ન જાય અને જો એ ઢોળાય તો સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ નાશ પામે। હવે આનું શું કરવું? તો કે બધાએ વિચારીને પછી એ ભગવાન ભોળાનાથને આપ્યું। એટલે એ ભોળાનાથ છે એ સૃષ્ટિના કલ્યાણ માટે, એના ઉદ્ધાર માટે એ ઝેર પણ પી ગયા હતા અને એણે પેટમાં ન ઉતાર્યું પણ ક્યાં રાખ્યું? ગળામાં ઉતાર્યું। એટલા માટે એનું ગળું જોજો થોડુંક ભૂરું છે, એટલે એ નીલ એટલે કે ભૂરું, નીલું એટલે કેવું? ભૂરું, તો એટલા માટે એ નીલકંઠ છે એ કહેવાયા છે। પછી બીજું છે વરદાન, તો વરદાનનો વિરુદ્ધાર્થી થશે શાપ। વરદાન તો શાપ, તો એનું વાક્ય બનશે, લખજો, गुरु ने उसे शाप दिया। क्या दिया? शाप दिया। गुरु ने उसे शाप दिया। एनी पछी छे ऊंचा, तो एनु शुं थशे? ऊंचा तो नीचा। त्रीजानो विरुद्धार्थी शब्द थशे ऊंचा तो नीचा। तो एनो वाक्य बनशे हमें कभी नीचा हमें कभी नीचा नहीं सोचना चाहिए। हमें कभी नीचा नहीं सोचना चाहिए। હવે એની પછી છે
પાપ, પાપ, તો પાપ એટલે શું થશે? તો કે પાપ એટલે થશે પુણ્ય. પાપનું વિરુદ્ધાર્થી થશે પુણ્ય. અને એનું વાક્ય બનશે રાજાને गरीबों को अन्न वस्त्र देकर પુણ્ય કિયા. હવે એની પછીનું છે જીવન તો મૃત્યુ લખો. जिसका वाक्य लखीए આપણે जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है. હવે અહીં આપણે 4 પ્રશ્ન સુધી છે એ થઈ ગયું. હવે એની પછીનો પ્રશ્ન છે 5મો કે નીચે दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. તો અહીંયા જે શબ્દો તમને આપેલા છે તૂફાન, વરદાન, નયન, શીશ, સતી, આયના અને ઝંકાર. તો એને શબ્દકોશના ક્રમમાં આપણે પહેલેથી ગોઠવવાના છે. શબ્દકોશના ક્રમમાં એટલે શું? તો કે કક્કાવારીના ક્રમોની અંદર એને ગોઠવતા જવાના છે. તો અને પછી એના અર્થો પણ આપણે આપવાના છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે એને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીએ. તો શબ્દકોશના ક્રમમાં સૌથી પહેલું આવશે આયના. કયું આવશે? આયના. પછી બીજું આવશે સતી, આ બીજું આવશે. ત્રીજું ઝંકાર, ચોથું તો કે તૂફાન, પાંચમું તો કે નયન, છઠ્ઠું સોરી એક ક્રમ છે એ આડાવડો થઈ ગયો. આપણે પહેલેથી જોઈએ તો પહેલું આવશે આયના. અહીંયા પહેલું આયના, બીજું આવશે સતી, ત્રીજું આવશે ઝંકાર, ચોથું આવશે તૂફાન, પાંચમું આવશે નયન, છઠ્ઠું આવશે વરદાન અને સાતમું આવશે શીશ. ચલો આ પ્રમાણે બધાને લખાઈ ગયા. હવે આપણે એ શબ્દોના અર્થ જોઈએ. તો હું અહીંયા એકો એક શબ્દનો અર્થ લખતી જાઉં છું. આયના શબ્દનો અર્થ થાય દર્પણ. શું થાય? આયના એટલે થાય દર્પણ. દર્પણ એટલે આપણે કે જે કાચ હોય એ દર્પણ. હવે બીજું સતી શબ્દનો અર્થ થાય હાનિ, નુકસાન. હવે એની પછી છે ઝંકાર. તો ઝંકાર શબ્દનો અર્થ થાય જનકી અવાજ, એટલે કે ઝાંઝરનો અવાજ. પછી તૂફાન તો આવશે આ ફ ત,
એની પછી આવશે નયન, તો શું થશે? આંખ. એની પછી વરદાન, એની પછી વરદાન, તો વરદાન શબ્દનો અર્થ થાય વર. પછી શીશ, તો શીશનો અર્થ થાય મસ્તક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ પૂરા કરીએ છીએ. તમારે રફ નોટની અંદર એક વખત સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ લખવાના છે. આગળનો પાઠ છે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ભણીશું. ત્યાં સુધી આવજો.